अस्सलाम वालेकुम की हाल है सारे अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। आज तो सूरज चंगा जोरदार निकला है भाई जी। बदल भी थोड़े बहुत है लेकिन चंगी धुप निकली खड़ी है। आसमान बिल्कुल साफ है। जो शाम होती है ना उस टाइम भाई जी बारिश आनी शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की बारिश राती हुई तकरीबन तो मंजिया मुंजिया लैके एक बार अंदर बड़े फिर उतने तकरीबन मौसम साफ हो गया। बाद फिर बाहर आए लाइट रात की बंद हुई सुबह तकरीबन किसी टाइम आई पता ही कोई नहीं है। आना शमाई जा रहे जी स्कूल बाकी बच्चे चले गए। वो कॉलेज जाना सच तू तो स्कूल तो कदम का खत्म हो गया। अम्मी बकरी वेच छड़ी के हिस्से तो दे छड़ी हिस्से दे तो पैसे खैरी नपी बैठी नहीं देवने दे जोगे। अच्छा बकरी इत्थे पलदी कोई नहीं पई इस करके अम्मी ने दे छड़ी। अम्मी सच्ची सेल कर छड़ी के हिस्से दी नकदी हो पई है हिस्से दी तो थे समझ सेल कर देनी है पर और ले ला मेरे को पैसे कोई फिर चलो आप पैसे दिलाएंगे। टूचनी कल्ला रह गया है कल्ला रह गया टूचनी। बेगम लगी है जी घर दियां कुंजाइयां सफाइयां सुथराइयां करन और मैं हुण उठिया ते रोटी हाले तक मैं खानी है तो मैं कड़ा खा लईए और मैं तो कौन खाई। अच्छा चल लै फिर रोटी खाइए रल के। बेगम बिस्तरे भी रखने होंगे ते अलमारी विच कपड़े रखने होंगे ते अलमारी दे विच। इहदे वास्ते एक पेटा होना चाहिए है ना। ले दे पेटा ले लिसा हौली हौली घर भी कमरा भी होवे थोड़ा ही वडेरा तो मोड़ बंदा पेटा भी पावांगे ना तो फिर चीज़ां भी बनावांगे इंशाल्लाह। अरे तो मैं मंजी दी कवायश है दो मंजिया ले आवां अपने अंदर जोड़ा जगह होवे तो जोड़ा छोटी जगह तो की जोड़ना है। राती मोटरसाइकिल ठलन वास्ते आज इंशाल्लाह ताला वो जेड़ा छप्पर है ना वो ठीक करन लगे हैं। भी जेड़ा ना मोटरसाइकिल बंदा वो खलवा लेंदा कोई मंजी पा लेंदा। मैं एक बारी ओनू थोड़ा जिहा ना दीवार नूं सट के ना सफाई कर ली इट्टां दी ते फिर बाद जावांगे समान लियाना हुंदा ते चली फिर नाल। अज इहदे अगे कोई लोड नहीं चलता पिया तो बैटरी बिल्कुल फुल हुई खड़ी है। कल्ली फ्रिज चलती पी खैर तो पहले तो पता करना है मिस्त्री का। अगर मिस्त्री मिले तो फिर इस दीवार नूं गिरावांगे नहीं तो फिलहाल खाली हुई है। गिराण का फायदा कोई नहीं है कि पर सारा फिर लोग हो जानी खुल हो जानी है कि अल्लाह माफ़ी देवे कोई जानवर ना लेंदो जाए। चोराकारी बहुत ज़्यादा हैगी तो मिस्त्री का पता करके आने जे अगर मिस्त्री लभदा होया अज लभे या कल लभे तो एक अद्धे दिन का काम है एडा कोई नहीं लम्मा चौड़ा। तो इनू गिरा के इनकी सारी सफाई करके इट्टां शिट्टां की तो इन्हां दी तराई तरूई करांगे। कोई इन्नी ज़्यादा तराई शायद नहीं लगनी क्योंकि बारिश नाल सारी गिल्ली होई पई है। तो उस तो बाद फिर इनका जिहड़ा ना बंदोबस्त करते हैं। मिस्त्री का जी पता सुर कीता है तो वो किसी पासे मेरे ख्याल लगे हुआ काम समुंदरी जाता है किसी काम जाता है। शाम को पता करांगे अगर उनके कोल टाइम है तो ठीक है कल नूं इंशाल्लाह दीवार गिरावांगे। अगर उनके कोल टाइम नहीं है तो होर मिस्त्री भाई जी साढ़े बारे च नहीं आते क्योंकि वो अपन दिहाड़ियाँ बनाते हैं तो गरीब बंदे हैं भाई जी सीधी गल आ। तो 2 दिहाड़ियाँ का ज़्यादा काम हैगा तो उन्हें तकरीबन हफ्ता ला देना कोई भी होर मिस्त्री लाया था। तो इस करके मामा जोड़ा है वो फिलहाल काम के काबिल नहीं होया है। जे अगर मामा होता तो चलो उन्होंने कह लेते उन्हें एक अद्धी दिहाड़ी जिन्हें काम खत्म कर लेना। पर शाम को पता करते हैं जो अगर उनको टाइम होया तो फिर इंशाल्लाह ताला उस मुताबिक जो उन्होंने टाइम दिता उस मुताबिक इंशाल्लाह दीवार गिरा के सफाई होती कर वापसी तो अली मम्मा ने मैं आख्या जी पानी भरो तो मैं जरा मिस्त्री का पता करी आवां पानी भरिया कि नहीं हल इन नाल ला उत्ते टूटी के उत्ते ला दे उत्ते ला देना मेरे सौखा परी जी। पानी लिया के भाई जी भर भी दिता है और जितने साढ़े को कौले पे सीगे ना बर्फ वाले वो खाली हुए पै गए सीगे। एक रह गया सिर्फ और सिर्फ बाल्टी ये उत्ते रख दी है बाकी आ थले सारे रख के पानी की बोतल भी भर दी है। एक कौला हैगा सी वो उहदे पा दिता। मैं बच्चे पींदे पुंदे रहणगे। 5-7 मिनट हो गए मैं आख्या पता नहीं टंकी क्यों नहीं भर रही। हुण साले साडा उधर सिस्टम भी है ना नाल तो वो दुआर आनी ने सारा पानी खोल लिया होया सी। देखो हाँ हुण भर गया पानी
ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਪ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਮੈਸ਼ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, 8 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪਮੈਸ਼ ਬਣੀ ਆ ਔਰ 14 ਬਾਂਸ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਖੈਰ ਇਹ 14 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਾਗਾ ਸੁੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਛੱਤ ਵਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਧੱਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਵਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਹਸਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੌੜ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਕਰੇਂਗੀ। ਰਹਿ ਆਨੇ ਆ ਆਪੇ ਜਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਪਰਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਹ ਗੁਰਦਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਬੰਦ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੌਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੌਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੋਲਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੋਲਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਟੋਲਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮੋਸਾ ਪਲੇਟ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਤਲ ਗਲਾਸ 90 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਕਦਾਣੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਟਣੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ।
ਆਫਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵੀ 2 ਗਲਾਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਬਾਂਸ ਲੈ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਿਰਕੀਆਂ ਲਈਆਂ, 4 ਸਿਰਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਆ ਗਏ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਛੋੜ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿਰਕੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 2 ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੂਸ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਪਿਓਰ ਮਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ। ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਡਾਵੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ। ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਛਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਖਲੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਿਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਚਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। क्या बात है। ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ठीक लग ਖਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਨਕਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। छोड़ देने ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2-4 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਜੋੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ। ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸੀ ਸਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਆਸੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਣਾ 100 ਬੰਦਾ ਗੰਦੀ ਪੀਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਓਏ ਆ ਜਾ ਚਲੀਏ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਲੀ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਛਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਕੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਆ। ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚੜੀਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਈ, ਹਾਲੇ ਸਖਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਗਈ ਆ।